नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। केसीआर ने SLBC टनेल कट रचला। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की जर त्यांच्याकडे प्रामाणिकपणा असता तर SLBC कधीतरी पूर्ण झाले असते। शेतकऱ्यांना मदत करण्याची सरकारला विनंती करणारी कविता। जागृती जन्मबाटा भाग म्हणून आदिलाबाद मध्ये दौरा। जिल्ह्यातील पूर्ण झालेल्या दारू दुकानाचे वाटप। पारदर्शक सोडतीद्वारे उर्वरित 6 दुकानांची निवड। बोथ आणि नेरेडीगोंडा येथे सोया खरेदी सुरू। नेते म्हणतात की सरकार त्यांच्या मदतीसाठी चांगली किंमत देत आहे। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की SLBC टनेल हे काम करते आणि नालगोंडा आणि महबूबनगर जिल्ह्यातील 3 लाख एकरांना सिंचनाचे पाणी आणि 30 लाख लोकांना पिण्याचे पाणी देण्याच्या उद्देशाने हे प्रकल्प हाती घेण्यात आलेले आहे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी स्पष्ट केले की ही कामे 2 वर्षांमध्ये पूर्ण होतील आणि बोगदा पूर्ण करण्यासाठी या उचलल्या जाणाऱ्या पदाबद्दल त्यांनी तज्ञांसह हेलिकॉप्टरिक सर्वेक्षणाचे तपशील केले। मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की BRS सरकारने 10 वर्ष सत्तेत राहूनही हा प्रकल्प पूर्ण केलेला नाही। तर ते म्हणाले की केसीआर आणि हरीश राव यांनी पालमोरी आणि नालगोंडा जिल्ह्यावर या अपर्णीय अन्याय केल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला। మేజర్గా ఈ సర్వే ఏంటంటే ఏరియల్ నుంచి సర్వే చేస్తే 800 నుంచి 1000 మీటర్ల వరకు భూమిలో ఏమేమి ఉన్నాయి, రాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయి, మట్టి ఎక్కడ ఉంది, నీళ్ళు ఎక్కడ ఉంది, ఏమైనా ఖనిజ సంపద ఉన్నదా ఏందనేది మొత్తం డీటెయిల్ ఇస్తుంది। ఇప్పుడు మనకేందంటే ఎక్కడ ఏముంది, ఎక్కడ లూజ్ సాయిల్ ఉంది, ఇప్పుడు మన ప్రమాదం జరగడానికి కారణం ఏంది, ఒక దగ్గర కంప్లీట్గా లూజ్ ఉండి నీళ్ళు ఉండి బురద ఉండడం వల్ల మనం బోర్ చేయంగానే కింద మట్టి తీయంగానే మొత్తం కూలిపోయింది। దాంతో టన్నెల్ బోర్ మిషన్ పాడవడం కాబట్టి 8 ప్రాణాలు పోయినాయి। ఇప్పుడు ఎవ్రీ 2.5 మీటర్స్లో ఏమేమి ఉన్నదో కంప్లీట్గా ఇది డేటా ఇస్తుంది। ఈ ఎనాలిసిస్ చేసుకొని ఆ పరిస్థితులను బట్టి టన్నెల్ దొవ్వేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటారు। అందుకోసమే ఇప్పుడు ఇది సర్వే చేస్తుంది। TPCC प्रमुख आणि MLC महेश कुमार गौड यांनी गांधी भवन येथे जुबली हिल्स पोट निवडणुकीवर आढावा बैठक घेतली। त्यांनी या भाकीत केले की जुबली हिल्स मध्ये काँग्रेस विजय निश्चित आहे आणि ते म्हणाले की काँग्रेससाठी अनुकूल वातावरण तयार झालेले आहे। तर अशा परिस्थितीत कोणतीही थोडीशीही चूक करू नये असा सल्ला त्यांनी दिला। तर त्यांनी या निवडणुकीत रणनीती तयार करण्याचे आदेशही दिले। या बैठकीमध्ये AICC प्रभारी मीनाक्षी नटराज, मंत्री कोंडा सुरेखा आणि इतरांनीही मतदारसंघ प्रभारी आणि बूथ निरीक्षकांसह भाग घेतला।
आदिलाबाद जिल्ह्यातील उर्वरित 6 दारू दुकानाच्या वाटपीचा लक्की ड्रॉ पारदर्शक पद्धतीने पार पडला असे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी सांगितले। सोमवारी जिल्हा केंद्रातील जिल्हा परिषदेच्या सभागृहामध्ये झालेल्या लक्की ड्रॉ मध्ये त्यांनी भाग घेतला आणि अर्जदारांपैकी 6 जणांना दुकाने वाटप केली। त्यांनी सांगितले की नवीन उत्पादन शुल्क धोरण 2025 ते 27 नुसार जिल्ह्यातील एकूण 40 दुकानात लक्की ड्रॉ मध्ये टोकन क्रमांकाद्वारे दुकाने वाटप केलेली आहे। फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्डसह संपूर्ण प्रक्रिया ही पूर्णपणे पारदर्शक असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले। तर सोडतीत निवडलेल्या या परवाना शुल्क भरण्याची सुविधा स्टेजवर उपलब्ध करून देण्यात आली आणि सोडवरीत निवडलेल्या या परवाना देण्याची प्रक्रिया सुरूच राहील असेही सांगण्यात आले। వాటికి సంబంధించిన మనం ఈరోజు రెండో విడతలు ఒక 6 షాప్స్ని ఈరోజు డ్రా స్లాట్స్ తీయడం జరిగింది। దాంతో పాటు ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ గారు హిమాశ్రీ వారి ఇన్స్పెక్టర్స్ మిగిలిన అందరూ ఎక్సైజ్ సిబ్బంది కూడా పాల్గొన్నారు। సో ఈ 6 షాప్స్కి ఎందుకు సెకండ్ విడతలో ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇది గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం। సో ఫస్ట్ విడతలో మనం 34 షాప్స్ చేయడం జరిగింది। లాస్ట్ అంటే ఈరోజు 6 షాప్స్ ఏవైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అప్లికెంట్స్ అందరూ కూడా హాజరయ్యారు। వారి సమక్షంలో మనము ఈ వీడియోగ్రఫీ దాంట్లోనే డ్రా స్లాట్స్ తీయడం జరిగింది। సో ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి మళ్ళీ ఈ ప్రక్రియ ఏవైతే ఉన్నాయో మన కొత్త గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం వాటికి ఈ ప్రక్రియ డ్రా స్లాట్స్ పూర్తి చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఎవరైతే లాస్ట్ 34 షాప్స్కి డ్రా స్లాట్లో వారికి మనం లైసెన్స్ ఫైనలైజ్ చేసాము, వాళ్ళు కూడా 1/6 ఆఫ్ స్లాబ్ని కట్టారు। ఇప్పుడు ఈ రోజు కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ వితిన్ 24 అవర్స్ 1/6 ఆఫ్ స్లాబ్ని కూడా కట్టాలి। సో కట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ప్రక్రియ పూర్తి అయి మళ్ళీ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో వారు ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారో ఇవన్నీ కూడా చూసుకొని గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారం మళ్ళీ ఆ షాప్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది। సో ఈ గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ఈ ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా ఈ 2 ఫేజెస్లో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పూర్తి చేయడం జరిగింది। కాబట్టి ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ గారికి వారి స్టాఫ్ అందరికీ తర్వాత అడ్వకేట్స్ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి పోలీస్కి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। तेलंगणा जागृतीच्या अध्यक्षा आणि आमदार कल्वकुंटा कविता म्हणाले की ओलावा कितीही असला तरी कापूस खरेदी करून शेतकऱ्यांना पाठिंबा द्यावा। सोमवारी त्यांनी आदिलाबाद जिल्ह्याला भेट दिली। त्यांनी स्थानिक कृषी बाजार यार्डाला भेट दिली आणि तिथे वाळलेल्या कापसाची तपासणी केली। तर त्यांनी कापूस आणि मका शेताशी संवादही साधला, त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि शेतकऱ्यांनी तक्रार केली की त्यांना आर्द्रता नियमन असे स्टॉल बुकिंग प्रक्रियेमुळे गंभीर अडचणी येत आहे। तर त्यांनी मागणी केली की सरकारने शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडचणी येऊ नये यासाठी पावले उचलावीत आणि स्थानिक भाजप खासदार आणि आमदाराला विचारले की शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवल्या जात आहे का। तर ते म्हणाले की केंद्राशी बोलून सरकार या शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवता येणार नाहीत आणि शेतकऱ्यांनी मतदान केले तरच ते जिंकतील आणि जर अशा शेतकऱ्यांना अडचणी आल्या तर ते फक्त शांत बसतील का। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की जुबली हिल्स निवडणुकीचा प्रचार थांबवावा आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांची काळजी घ्यावी।
तर त्यांनी विचारले की तिथे कोणीही जिंकले तरी काहीही होणार नाही आणि येथील शेतकऱ्यांच्या दुःखाची काळजी घेतली पाहिजे। तत्पूर्वी जागृती या मावळात भव्य स्वागतही केले। महिलांनी कोमरम भीम चौरस्ता येथे यांचे स्वागत केले, तर त्यांनी कोमरम भीमच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला। తెలంగాణ జాగృతి జనం బాటలో భాగంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా పత్తి మార్కెట్కి రావడం జరిగింది। ప్రధానంగా రాష్ట్రమంతా కూడా వానలు పడుతున్నటువంటి సందర్భంలో పత్తి రైతుకి అత్యధిక నష్టం జరుగుతూ ఉన్నది। ఎందుకంటే పత్తి తొందరగా వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి తేమను పీల్చుకుంటుంది కాబట్టి మరి వచ్చేటటువంటి మొంతా తుఫాన్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల పత్తి రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పత్తి ఎక్కడ పండినా సరే, అది మహబూబ్ నగర్ కావచ్చు, వరంగల్ కావచ్చు, ఖమ్మం కావచ్చు, ఆదిలాబాద్ కావచ్చు, కొంత నిజామాబాద్ కావచ్చు, నిర్మల్ కావచ్చు, అన్ని చోట్ల ఎక్కడ పత్తి పండినా సరే అక్కడ పత్తి రైతు ఇవాళ ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకొని బతుకుతున్న పరిస్థితి। కష్టపడి వచ్చినటువంటి పత్తిని మార్కెట్కి తీసుకొని వస్తే ఇక్కడ మరి చాలా దారుణంగా 12% తేమ ఉంటే తప్ప తీసుకోమని అంటూ ఉన్నారు కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు। మరి కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళకి మొంతా తుఫాన్ వచ్చిన విషయం తెలియదా? వానలు పడుతున్న విషయం తెలియదా? ఇక్కడ బీజేపీ ఎంపీ ఉన్నారు, ఇక్కడ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు। మరి కనీసం పత్తి మార్కెట్కు రాకముందు మరి మీ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న మంత్రులకు, కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఉత్తరాలు రాయాలన్నటువంటి కనీస జ్ఞానం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలకు, ఎంపీలకు లేకపోతే చాలా దారుణం। వాళ్ళు రాయకుండా తమాషా చూస్తురియాల। కలెక్టర్ గారికి మాట్లాడితే నేనేం చేయలేను, మీరు అక్కడ కాటన్ ఇండస్ట్రీకి మాట్లాడుండ్రి, మీరు టెక్స్టైల్ మంత్రికి మాట్లాడుండ్రి కేంద్రంలో అని చెప్పి కలెక్టర్ గారు మాట్లాడుతున్నారు। ఇంకొంచెం గట్టిగా మరి మార్కెట్ బంద్ పెట్టవయ్యా, రేపో ఎల్లుండో 12 నుండి 20% తేమ వచ్చినాక రైతులు అమ్ముకుంటారంటే మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మాట్లాడండి అంటారు। మరి కలెక్టర్ ఇట్లా మాట్లాడతారు, ఎంపీ మాట్లాడరు, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు ఆయన మాట్లాడాడు। మేము ఇవాళ కోరేది ఒకటే, డిమాండ్ చేసేది ఒకటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని। ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ పత్తి మార్కెట్లో రైతుల గోస చూస్తుంటే కళ్ళకు నీళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి ఉన్నది, కడుపు దొరకపోయే పరిస్థితి ఉన్నది। ఒక్కొక్క రైతు మీరు జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేసింది చాలు, ఆ ఒక్క ఎలక్షన్ గెలిచినా ఓడిపోయినా ఏ పార్టీకి వచ్చేదేం లేదు, ఏ రైతుకు వచ్చేదేం లేదు। కానీ ఆ ఎలక్షన్లు పక్కకు పెట్టి మన రాష్ట్రంలో రైతుల పరిస్థితి ఎట్లుందో దయచేసి సీఎం గారు ఇమ్మీడియట్గా సమీక్ష చేయాలి, తక్షణమే కొనుగోళ్లను ఆపాలి। లేదంటే మార్కెట్లో మీరు చెప్పండి 20 నుంచి 25% ఉన్నా సరే తేమ కొనమని చెప్పండి। వాళ్ళు పాపం ఆటోలు కట్టుకొని, ట్రాక్టర్లు కట్టుకొని ఈడ దాకా తీసుకొచ్చారు, వెనక్కి తీసుకుపోరాదు, ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అమ్ముకోరాదు, మీరేమో కొంటలేరు। ఇవన్నీ परिस्थिతులు దయచేసి చూడండి। जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी प्रजावाणीमध्ये प्राप्त झालेले अर्ज लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत। सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या झालेल्या प्रजावाणी कार्यक्रमामध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी आणि आरडीओ श्रवंत यांच्यासोबत जिल्हाधिकारी यांनी इंद्रमा घरे, पेन्शन, रोजगार आणि भूभारती यासारख्या विदर्भांतर्गत जिल्ह्यातील विविध भागातील लोकांकडून अर्ज स्वीकारले। तर त्यांनी क्षेत्रीय पातळीवर अर्जाची पुकारले लोकांना ते वेळेवर सोडवण्याचीही सूचना केली। तर मंडळ विशेष अधिकाऱ्यांना सरकारी शाळेचे निरीक्षण करण्याचे, तर विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांची तपासणी करण्याचे, तर उत्तीर्णतेचा टक्का वाढवण्याचे, आयोजित करण्यात येणाऱ्या विशेष वर्गाचे सतत निरीक्षण करण्याचे निर्देश दिले। आणि त्यांनी ॲप, मार्कआउट, फोटो अपलोड, पेमेंट तपशीलद्वारे लाभार्थ्यांना इंद्रम घरे बांधकामाच्या प्रगतीची जाणीव करून देण्याचीही सूचना केली।
उत्पादन शुल्क अधीक्षक हिमाश्री म्हणाले की आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये 2025 ते 27 या वर्षासाठी दारू दुकानांचे वाटप पूर्ण झालेले आहे। त्यांनी सांगितले की एकूण 40 दुकानांची ही 834 अर्ज झाले होते आणि 25 कोटी 2 लाख रुपये अर्ज शुल्क म्हणून भरण्यात आले होते। लकी ड्रॉ मध्ये दुकाने मिळालेले अर्जदार 1 डिसेंबर पासून दुकाने चालवू शकतात असेही सांगण्यात आले। తెలంగాణ ప్రభుత్వం పథకం ప్రకారం 25-27 సంవత్సరానికి గాను మద్యం షాపులు ప్రక్రియ మొదలైంది। 26వ తారీఖు నుంచి అక్టోబర్ 26 నుంచి 23 వరకు అప్లికేషన్ స్వీకరించడం జరిగింది। దానిలో భాగంగా 27 నాడు డ్రాలా ఫ్లాట్ కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో తీశారు। దానికి సంబంధించి అందరికీ షాప్స్ అలాట్ చేయడం జరిగింది। దానిలో తక్కువ అప్లికేషన్స్ వచ్చిన ఒక 6 షాపులకు మాత్రం 3/11 నాడు డ్రాలా ఫ్లాట్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగి షాప్స్ అలాట్ చేశారు। ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా మొత్తం అప్లికేషన్స్ 834 అప్లికేషన్స్ రావడం జరిగింది। దానికి సంబంధించి 25 కోట్ల 2 లక్షల రావడం కూడా జరిగింది। దానికి సంబంధించి వాళ్ళు డిసెంబర్ 1 నుండి షాప్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని నడుపుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది। ఈలోపు వాళ్ళకి లైసెన్సులు జారీ చేయడం జరుగుతుంది। बोधचे आमदार अनिल जाधव म्हणाले की शेतकऱ्यांनी मध्यस्थांकडून फसवणूक होण्याऐवजी सरकारी खरेदी केंद्रावर त्यांचे धान्य विकावे आणि त्यांनी आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोध मतदारसंघातील नेरडीगोंडा बोध आणि मंडळ केंद्रावर कृषी बाजाराचे अध्यक्ष बुद्धू गंगारेड्डी, आत्म्याचे अध्यक्ष गोरला राजू यादव आणि सोसायटीचे अध्यक्ष प्रशांत यांच्या समवेमध्ये सोया खरेदी केंद्राचे उद्घाटन केले। त्यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांनी त्यांचे पीक बाजारात आणावे आणि प्रति क्विंटल 5328 रुपये आधारभूत किंमत मिळवावी। ओलावा 12% पेक्षा जास्त नसावा याची खात्री करावी आणि सरकार ओले पीक देखील खरेदी करेल जेणेकरून कोणत्याही शेतकरी निराश होऊ नये असे सांगण्यात आले। आधा घंटे में आ राइट పేరు చదవాలనా పట్నాపూర్ క్లస్టర్ రాసుకో రైట్ ఒకటేనా అన్ని చేయాలా ఓకే రైట్ వచ్చారా ఎంతైనా మైసూర్ నింపి పంపుడ్రి గోదాంలో ఖాళీ చేపించేసి జిమ్మేదారు నాది అక్కడ సపరేట్ గోదాం పెట్టిద్దాం ఏమైంది ఎడగొడ్డావు ఈరోజు బోత్ మార్కెట్ యార్డ్లో పిఎస్సిఎస్ ద్వారా మార్క్ఫెడ్ ద్వారా సంస్థ ద్వారా మొక్కజొన్న మరియు సోయాబీన్ అదేవిధంగా కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా పత్తి కొనుగోలు ప్రారంభించడం జరుగుతున్నది। ప్రారంభించిన ఈసారి రైతులకు ఏదైతే ప్రభుత్వాలు ఎకరానికి 7 కుంటలు తీసుకోవాలని నిబంధనలు వచ్చినాయి, మరి అదేవిధంగా పత్తి కూడా ఎకరానికి 7 కుంటలే కొనాలని ఆదేశాలు సిసిఐ ద్వారా, మరి తేమ శాతం కూడా మొక్కజొన్న అయితే 14%, మరి సోయాబీన్ అయితే 12%, మరి కాటన్ అయితే కూడా 8 నుంచి 12% వరకు అని ఆదేశాలు రావడం జరిగింది। దాన్ని మన బోత్ మార్కెట్ యార్డ్ పరిధిలోని రైతులందరూ గమనించగలరు। దీని విషయం ఈసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మేము వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిని గాని ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిని గాని కలెక్టర్ గారిని రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరుగుతుంది। ఎందుకొరకంటే
వర్షాకాలం అనేది ఇంకా బందే కాలేదు. 4.5 నెలలు దాదాపు అయితే కంటిన్యూ పడుతున్నాయి. ఈ అకాల వర్షాల వలన తడిసినటువంటి ధాన్యం గాని తడిసినటువంటి పత్తిని తేమ శాతంలో సడలించాలని, మరి పత్తికి 20% వరకు తేమను తీసుకోవాలా. మరి అదేవిధంగా ఈ మొక్కజొన్న సోయాబీన్ కూడా ఏదైతే తడిసిన ధాన్యాన్ని కూడా ప్రభుత్వంతో కొనుగోలు చేసే विधंगा ప్రభుత్వానికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తాం. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. त्यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि मनापासून त्यांचे कौतुक करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ము కన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై. बेला मंडळ सेंटरमधील स्थानिक खाजगी पदवी महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन आजपासून बंद राहणार असल्याचे सांगत आहे. तर प्राचार्य डॉक्टर वरप्रसाद म्हणाले की गेले 3 वर्षापासून विद्यार्थ्यांना सरकारकडून शुल्क परतफेड मिळाली नसल्याचे महाविद्यालयात चालवणे हे खूप कठीण झालेले आहे. सोमवारी त्यांनी महाविद्यालयाच्या गेटला कुलूप लावून निषेध केला आणि माध्यमांशी संवाद साधला. गेल्या 3 वर्षापासून सरकारने विद्यार्थ्यांना शुल्क परतफेड जारी न केल्याने पदवी आणि पदव्युत्तर ही राज्य खाजगी संस्था व्यवस्थापन संघटनेच्या आव्हानानुसार ते आजपासून बंद पाळण्याचे त्यांनी सांगितले. भाड्याने घेतलेल्या इमारतीचे थकबाकी भरण्यात आणि विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची परतफेड न झाल्याने या शिक्षकांचे पगार देण्यात त्यांना गंभीर अडचणी येत आहे असेही सांगण्यात आले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन त्यांनी सरकारला निधी जारी करण्याची विनंती केली. ఈరోజు నవంబర్ 3, 2025 రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ మరియు పాతి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి ప్రైవేటు విద్యా యజమానుల సంస్థ మొత్తం పిలుపు మేరకు ఈ రోజు నుండి మేము కళాశాలల నిరవధిక బంద్కు వెళ్తున్నాము. గత్యంతరం లేని పరిస్థితులలో మాత్రమే. అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాకు ఇచ్చినటువంటి హామీ ప్రకారం 1200 కోట్లలో కేవలం 900 కోట్లు అన్నారు, 300 crores అన్నారు. అవి కూడా మా దాకా రాలేదు. వృత్తి విద్యా కాలేజీలు కలుపుకొని ప్రొఫెషనల్, నాన్ ప్రొఫెషనల్ అన్ని కాలేజీలు కూడా ఈ రోజు నుంచి నిరవధిక బంద్కు వెళ్తున్నాయి తెలంగాణలో. అది కూడా ఎంత ఆర్థిక పరమైందంటే గత 4 సంవత్సరాలుగా మనం అధ్యాపకులకి వేతనాలు ఇవ్వలేక, అదేవిధంగా భవన నిర్మాణాలు కానీ మౌలిక సౌకర్యాలు కానీ ఏమి చేయలేకపోతున్నాం. ఇలాంటి సందర్భాలలో మళ్ళా గ్రామీణ ప్రాంత వ్యవస్థ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ చాలా ఘోరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఎందుకంటే అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ప్రైవేట్ విద్యా వ్యవస్థలు అంటే ఇందాక చాలా మంది అంటూ ఉంటారు
ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు అంటే వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకుంటారు, ప్రభుత్వ సంస్థలే బెటర్ అని. అట్లా కాదు, గ్రామీణ ప్రాంతాలు పూర్తిగా రియంబర్స్మెంట్ మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఆ రియంబర్స్మెంట్ కూడా వచ్చేది చాలా తక్కువ అమౌంట్. అందులో మనం మౌలిక సదుపాయాలు అధ్యాపకులను చేయాలి. దీనికి ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలి. ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఒక విద్యార్థికి ఇచ్చే రియంబర్స్మెంట్ 13,000. ఎల్కేజీ పిల్లలు కూడా కట్టలేనటువంటి చిన్న రియంబర్స్మెంట్ మీద ఇంతమంది పీజీలు పిహెచ్డీలు చేసినటువంటి నిరుద్యోగులు, యజమానులు వీళ్ళు నోటిఫికేషన్ లేక వేరే ప్రాంతాలకు పోలేక ఇక్కడ ఉండేటువంటి గ్రామీణ ప్రాంత అధ్యాపకులను, యాజమాన్యాలను ఆదుకోవాలి. అంతే తప్ప మేము ప్రభుత్వంపై యుద్ధం ప్రకటించడమో, ప్రభుత్వంపై మాకు ఎలాంటి వ్యతిరేకత లేదు. దయచేసి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మా ఇందు దయతలిచి రియంబర్స్మెంట్ తొందరగా సకాలంలో కనీసము మనం 8,500 కోట్లలో కనీసం 300 కోట్లైనా కూడా మా వారికి వచ్చే విధంగా చూడాలని, గ్రామీణ ప్రాంత విద్యా వ్యవస్థలను ఆదుకోవాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. నమస్కారం. మనకి తెలిసిన విషయమే, గత 3 సంవత్సరాలు, ఇప్పుడు 3 సంవత్సరాలు అనేది దాటిపోయింది. ఇప్పుడు 4వ సంవత్సరంలోకి మనం ఎంటర్ అయినాము. గత 4 సంవత్సరాలుగా మనకి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అనేది విడుదల కాక అధ్యాపక బృందం చాలా అంటే చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. మనకు కనీసం వేతనాలు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ప్రిన్సిపల్ సార్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి దయచేసి ఈ మన ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అనేది గవర్నమెంట్ విడుదల చేయవలసిందిగా कोरुకుంటున్నాం अध्यापकुల तर्फे నుంచి। बेला मंडळ केंद्रातील मार्केट यार्डमध्ये आमदार आणि कृषी बाजार समितीचे अध्यक्ष अल्लुरी अशोक रेड्डी यांच्यासह सोयाबीन खरेदी सुरू करण्यात आली आणि एएमसी अध्यक्षांनी सांगितले की राज्य सरकार आधारभूत या किमतीवर सोयाबीन खरेदी करण्यात आहे आणि त्यांनी सांगितले की सरकार 6.5 क्विंटल प्रति एकर दराने सोयाबीन खरेदी करून पुढे आलेले आहे। आदिलाबाद जिल्ह्यात सोयाबीनचे उत्पादन 9 ते 10 क्विंटल प्रति एकर असल्याने काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी संबंधित मंत्र्याचे हे निदर्शनास आणून दिलेले आहे आणि 10 क्विंटल प्रति एकर खरेदी करण्याचे प्रयत्न केले जातील असे आश्वासन दिले आहे। सरकारने संपूर्ण पीक खरेदी करावे अशी शेतकरी मागणी करत आहे। చూడండి సోయాబీన్ జైనత్ మార్కెట్ యార్డ్లో ఇనాగ్రేషన్ చేసుకున్నాం। బేలా మండల జైనత్ బేలా మార్కెట్ యార్డ్లో ఇనాగ్రేషన్ చేసుకున్నాం। ఏదైతే 6 కుంటల 30 కిలోలని వచ్చిందో దాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకపోయి సీనన్నతోని మంత్రి దృష్టికి కూడా కలెక్టర్ దృష్టికి కూడా నేను 10 కుంటల దాకా చేస్తామని పోయినసారి ఎట్లయితే వేయించుకున్నాము అట్లా వేపిద్దామని మనం చేస్తున్న రైతులన్న ప్రతి గింజ మనం ఆగరపడద్దు, మంచిగా ఇది చేసి హెల్తీ పడద్దు, ప్రతి గింజ గవర్నమెంట్ కొనే బాధ్యత ఉంటుంది। తప్పకుండా మీ తరపు నుంచి మేము యాడికైనా కానీ దాన్ని సాధించేదాకా మేము మీ ఎంబడి ఉంటామని రైతన్నలకు పదే పదే నమస్కారం తెలుపుకుంటే జైరామ్ జై భీమ్। కొనుగోలు కార్యక్రమం మొదలు కావడం జరిగింది। సో మనకి ఈసారి సోయాబీన్ పంట ఎకరానికి 9 నుండి 10 క్వింటల్ మధ్యలో వచ్చింది। సో మనము ఒక ఎకరం పేరు మీద 6.3 క్వింటల్స్ కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది। మరియు మా క్లస్టర్ వైజ్ షెడ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అఫీషియల్గా ఒక 4 నుండి 5 రోజులలో మేము ప్రకటించడం జరుగుతున్నది। సో ఎటువంటి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు, సాధ్యమైనంత తొందరగా ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది। ఈరోజు బేలా మండలంలో మరి చాలామంది రైతులు ఈరోజు ఈ సంవత్సరం సోయా పంట వేసుకోవడం జరిగింది। మరి అధిక వర్షాల వలన ఈ సంవత్సరం సోయా దిగుబడి చాలా వచ్చింది। మరి ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 6.5 క్వింటలు ఎకరానికి కొంటా అంటున్నది। మరి ఒక్కొక్క రైతుకు కనీసం 9 నుంచి 10 క్వింటల దిగుబడి వచ్చింది। మరి 3 నుంచి 4 క్వింటల సోయాబీన్ మేము రైతులమందరం ఎక్కడ అమ్ముకోవాలా? మరి దానికోసం మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, రైతుల పక్షాన
క్వింటల్కు 12 క్వింటలు ఎకరానికి 12 క్వింటలు సోయాబీన్ కొనుగోలు చేయాలని ఈరోజు మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రైతु पक्षाला डिमांड చేస్తున్నాం. तलामडगू मंडळातील टोकडीगुडा गावातील चेरवकोंडा परिसरामध्ये सकाळी वादळामुळे डोंगरांना स्पर्श करणारे पांढरे ढग वाहणाऱ्या प्रभावित केले. तसेच पावसाने गोंधळ उडाला आणि दुसरीही काश्मीर म्हणून ओळखले जाणारे आदिलाबाद जिल्ह्याचे निसर्ग पावसामुळे अधिक सुंदर दिसले. आजूबाजूला असलेले हिरवेगार डोंगर आणि धुराचे हे बर्फाचे लोट प्रवाशांना दुसऱ्या काश्मीरमध्ये जात असल्याचेही दिसले. कामारेड्डी घोषणेनुसार बीसी आरक्षण सहाय्य समितीच्या नेत्यांनी बीसी साठी 42% आरक्षणाची मागणी केली. त्यांनी सोमवारी तलामडगू मंडळ केंद्रातील तहसीलदार कार्यालयामध्ये याचिका सादर केली. त्यांनी राजकारणात तसेच शिक्षण आणि नोकरीच्या संधीमध्ये बीसी साठी 42% आरक्षणाची मागणी केली. संसदेमध्ये आगामी हिवाळी अधिवेशनामध्ये 9 बाबींचा समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारला त्वरित निर्णय घेण्याची विनंती करणारे निवेदन ఉప ఎంఆర్ఓలా సాదర్ करण्यात आले. 50% పైబడి ఉన్న బీసీలకు ఇవాళ అన్యాయం జరుగుతూ ఉన్నది. 50% పైబడి ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు ఆర్థికంగా రాజకీయంగా సామాజికంగా ఏ రంగాలలో కూడా ఇవాళ బీసీలు ముందడుగులో లేరు. ఈ 42% బీసీ బిల్లు ఈ స్థానిక ఎలక్షన్లలో ప్రవేశపెడితే వాళ్ళకు తగిన న్యాయం జరిగి వాళ్ళు కూడా ఆర్థికంగా సామాజికంగా రాజకీయంగా ముందుకెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. 100% ఇది రాజ్యాంగ సవరణ చేసి పార్లమెంట్లో ఈ బిల్లు పెట్టి ఇది 42% ఇది రాజ్యాంగబద్ధమైనది. ఇది నిజంగా ఇది వస్తేనే నేడు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బాగుపడతారు కాబట్టి ఇది 100% జరగాల్సిన భారత రాజ్యాంగబద్ధమైన బిల్లు కాబట్టి దీన్ని ఆమోదించాల్సిందిగా మేము 9th షెడ్యూల్లో పెట్టి దీన్ని ఆమోదించవలసిందిగా బీసీ రిజర్వేషన్ సాధన సమితి ద్వారా కోరుతా ఉన్నాం. లేని పక్షంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దశల వారీగా उद्यमिస్తామని మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. निर्मल जिल्ह्यातील सारंगपूर मंडळातील अडेली गावाच्या बाहेरील गावामध्ये या भागात नव्याने बांधलेल्या पोचम्मा देवीच्या मंदिराच्या पुनर्रचनासाठी नवीन मूर्ती अडेली गावात पोहोचलेली आहे. महिलांनी भाविकांनी मंगल आरती करून त्या देवीची या मूर्तीचे स्वागत केले. अडेली गावातून मंदिर परिसरामध्ये मूर्ती मिरवणूक करण्यात आली आणि गावातील लोक मिरवणुकीमध्ये मोठ्या संख्येने जमले. शुक्रवारी मूर्ती अभिषेक होणार आहे. जय 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 సుప్రసిద్ధమైన అమ్మవారు అడెల్లి మహాపోచమ్మ అమ్మవారు. అట్లాంటి అడెల్లి మహాపోచమ్మ అమ్మవారికి ఒక అద్భుతమైన కృష్ణశిల చేత దేవాలయం నిర్మాణం చేసి ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారంగా అమ్మవారి యొక్క పునఃప్రతిష్ఠ జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరి చైవ కౌమారి వైష్ణవి తదా వారాహి చైవ ఇంద్రాణి చాముండా సప్తమాతృక
సప్తమాతృకలతో పాటు అమ్మవారు మరియు అమ్మవారి యొక్క ద్వారశక్తులు మరియు కోట్రాయి మరియు మహాదీపము మరియు పోతరాజు మరియు సప్తశిఖర ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం అంతా కూడా అంగరంగ వైభవంగా 5 రోజుల పాటు జరగడం కోసం మన దేవాలయ వారు నిశ్చయించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు 3వ తారీఖు నాడు అమ్మవారి యొక్క ఉత్సవమూర్తులను, విగ్రహమూర్తులను, శిలామూర్తులను గంగాజలాల చేత అభిషేకం చేసి మరియు ప్రదక్షిణపూర్వకంగా గ్రామ ప్రదక్షిణపూర్వకంగా శోభాయాత్ర చేయడం జరుగుతుంది. మరి అందరూ కూడా చాలా విశేషంగా నిర్మల్ జిల్లాలో కూడా అనేక మహిళలు మంగళారతులు తీసుకొని వచ్చేసినారు. మరియు నీళ్ల బిందెలతో అమ్మవారికి గంగాజలాలతో స్నానం చేయించినారు. అమ్మవారి యొక్క రథయాత్ర అత్యంత వైభవపేతంగా కనివిని ఎరగనట్టుగా ఈ అడెల్లి గ్రామంలో ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడే అందరూ కూడా అమ్మవారిని ఈ 3 నుంచి 7 వరకు అందరూ కూడా వచ్చేసి అమ్మవారిని ఆయా కార్యక్రమాల్లో జలాదివాసం, ధాన్యాదివాసం, ఫలాదివాసం, పుష్పాదివాసం, శయ్యాదివాసం, శతచండీ యాగం, సహస్ర కలశాభిషేకం ఇటువంటి ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. అందరూ కూడా అమ్మవారి కార్యక్రమంలో పాల్గొని తమ యొక్క జన్మను ధన్యం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. केसीआरने एसएलबीसी टनेल कट रचला. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की जर त्यांच्याकडे प्रामाणिकपणा असता तर एसएलबीसी कधीतरी पूर्ण झाले असते. शेतकऱ्यांना मदत करण्याची सरकारला विनंती करणारी कविता. जागृती जनमबाटा भाग म्हणून आदिलाबादमध्ये दौरा. जिल्ह्यातील पूर्ण झालेल्या दारू दुकानाचे वाटप. पारदर्शक सोडतीद्वारे उर्वरित 6 दुकानांची निवड. बोथ आणि नेरडिगोंडा येथे सोया खरेदी सुरू. नेते म्हणतात की सरकार त्यांच्या मदतीसाठी चांगली किंमत देत आहे. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. खंदू श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.